सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्व समाले। वाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे। केते रोग परिसों कईयन, केते गावण हारे। गावे तोनू पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावे चित्त गुपत लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावे सर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे। गावे इन इंदासन बैठे, देवत्यां दर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे, 68 तीरथ नाले। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खाणी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। से तुदनु गावे जो तुद भावन, लते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन, से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर, कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता आपना, ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिबे, नानक रैण रजाई। सो दर ऐसा मुखवाक है जगत गुरु बाबे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा, कि ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਦਰ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਸਥਾਨ, ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜਿਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹੇ। ਜਿਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਾਮ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ
जो संसार की तरफ खुलता है, एक दर ऐसा है जो निरंकार की तरफ खुलता है। अक्सर जितने चिर तक मनुख संसार दे दर तो उगताया नहीं, उपराम नहीं होया, सो दर उस अकाल पुरख दे दर दी खोज उस मनुख दे अंदर पैदा ही नहीं हो सकती। सतसंग दा मतलब ही इतना है, गुरबाणी दे पाठ पठन दा मतलब ही इतना है कि जगत दे दर दा पता चल जाए, जगत जो ये घर है इसकी असलियत दा पता चल जाए और मनुख उपराम हो जाए। उपराम होया मनुख इस गल का सबूत है कि जगत दे हुण उसनूं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिस नाल उसकी तृप्ति हो सके, उसकी पूर्ति हो सके। वो उपराम है। एक ते वो उपराम है जो जगत दे विच ही अपनी पूर्ति करना चाहता है और हो नहीं रही, तो उपराम है। एक वो है जिन्हों समझ आ गई है कि जगत विच मेरी तृप्ति हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो उपराम है। और ये जिहड़ी उपरामता है ये तंदुरुस्त उपरामता है। ऐसी उपरामता करके ही भगतां ने, संत जना ने परमात्मा दा दर लभ्या, परमात्मा दा घर लभ्या, क्योंकि उन्होंने ये जीवन ये संसार व्यर्थ दिखाई दिता, ये तृप्ति होनी कठिन दिखाई दी। तो उन्होंने उस दर दी, उस घर दी, उस जीवन की तलाश आरंभ कर दी जिस विच तृप्ति ही तृप्ति है, परम आनंद है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की ये सौदर दी उच्चारण की हुई ये पौड़ी, जिहदी प्रथम पंक्ति सवालिया पंक्ति है, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। हे अकाल पुरख, जिस दर से बैठ के, जिस घर दे च रह के तू तमाम जगत दे जीवां दी संभाल कर रहे हैं, वो दर कैसा है और वो घर किथे है और कैसा है। सवाल बहुत अहम है, बहुत वड्डा है, ते जितना वड्डा सवाल होवे उतना ही वड्डा जवाब होंदा है। जितना सूक्ष्म सवाल होवे उतना ही सूक्ष्म जवाब होंदा है। जितना मोटा सवाल होवे उतना ही मोटा जवाब होंदा है। तो ये सवाल बड़ा बारीक है, बड़ा सूक्ष्म है, बहुत गहरा है। और इस सवाल का जवाब मोटी बुद्धि वालियां वास्ते देना अत्यंत कठिन है। जगत गुरु बाबा आप ही इस सवाल का जवाब देंदे ने। सवाल वाकई ये जगत का है, तो जगत की तरफों आप ये सवाल खड़ा करते हैं, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। वो दर कैसा है, वो घर कैसा है जिथे बैठ के हे जीवन दाते तू तमाम जगत दे जीवां दी पालना कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो हुण उस दर दा जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज ने चित्रण कीता है, नक्शा खिंचिया है, वो बाकी दी तमाम पंक्तियां दे सतगुरुदेव जी महाराज इस ढंग नाल वर्णन करते हैं। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। गुरु नानक देव जी महाराज उस दर दी महिमा नाद तो आरंभ करते हैं, शब्द तो आरंभ करते हैं। महाराज कहते अनेका तरह के नाद उस दे दर ते वज रहे हैं और अनेका ही वो वावण हारे ने, साजंदे ने, वजावण वाले ने, जो उस तरह तरह के नाद नूं प्रगट कर रहे ने। हे प्रभु, ये तेरे घर दी, ये तेरे दर दी एक महान शोभा है, महिमा है। भावें अज जगत दे अनेक सारे श्रद्धालुओं नूं इस गल दा बोध नहीं कि जद सनातन मंदिर दे प्रवेश करीदा है तो घंटा वजा के, घड़ियाल वजा के अंदर प्रवेश करीदा। प्राचीन ऋषि मुनिया ने यह मर्यादा क्यों जोड़ी कि मंदिर दे प्रवेश तो पहले घड़ियाल वजाओ, घंटा वजाओ। दरअसल इस गल दी सूचना है, संकेत है, इशारे नाल समझाया गया कि परमात्मा तक पहुंचना उसदा ही नसीब होवेगा जिहदे कोल नाद है, जिहदे कोल शब्द है, जिहदे कोल धुन है। तो घड़ियाल नूं वजा के, घंटे नूं वजा के मंदिर दे प्रवेश करने का मतलब इतना ही सी।
ऐ बंदे परमात्मा तक तू पहुंच सकेगा गुंजार करके, धुन नू अलाप के, नाद नू अलाप के, जप करके, और जप ऐसा कि ਉਹਦੇ ਚ ਗੁੰਜਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ, और ऐसी आवाज जो गुंजार पाके मुड़ के कन्ना विच सुरूली होके वापस आवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मन की एकाग्रता छेती आउंदी है ते मन परमात्मा दे मंदिर दे छेती प्रवेश करता है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं कि उस दर की महिमा नाद है। अनेकां तरह के साजिंदे, अनेकां तरह के वावण हारे तरह तरह के नाद नूं छेड़ के और धुना नूं जन्म दे रहे ने। हे अकाल पुरख, ये तेरे दर दी शोभा है। भाव नाद दी धुन वजावण वाले, ये तेरी महान शोभा ने, तेरी महान महिमा ने। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। हिंदुस्तान दे जितने संगीत दे साज ने, करीबन करीबन इन्हां सारियां दा रूहानियत दे नाल बहुत गहरा ताल्लुक है। एक तारे दी धुन छेड़ी सी मीरा ने, एक तारा ही छेड़ा सी नारद ने। बीणा असी सुरस्ती दे हथ विच देखदे हां, मुरली असी श्री कृष्ण दे होंठां नाल देखदे हां। डमरू वजांदे होए सानू शंकर दिखाई दे रहे ने। गुरु नानक देव जी महाराज दे साथी मरदाना जी, उन्हां कोल असी रबाब देखदे हां। गुरु अर्जन देव जी महाराज सरंदे दी धुन दे उत्ते प्रभु दे गीत अलाप कर रहे ने। भारत दे अनंत भगत किधरे खड़तालां वजा रहे ने, किधरे मरदंग वजा रहे ने, किधरे ढोलक वजा रहे ने, किधरे सितार वजा रहे ने। और हुण ते ये स्पष्ट हो गया कि इन्हां तमाम साजां दे जन्मदाते भी भगत ने, संत लोग ने। ये गल वखरी है कि बाणी परमात्मा दी संत जन उचारण करते ने, पर उन्होंने पढ़ते ते संसारी भी ने, आम जगत पढ़ लैंदा है। इसे तरीके नाल भावें संगीत ते साजां दे जन्मदाते ते भगत जन ने, आत्मदर्शी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, पर इनू जगत दे लोकी सिख के भी वजा लेंदे ने और सुन के आनंद मान लेंदे ने। तो साहिब कहंदे ने, हे परमात्मा तेरे दर दी, तेरे घर दी शोभा है की वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। असंखा जो गिणती दे च नहीं आउंदे, इतने वाजे ने, इतनियां ही उन्हां दियां धुनियां ने, और जो गिणती दे च नहीं आउंदे इतने ही उन्हां साजां नूं वजाण वाले ने। हे प्रभु, ये तेरे दर दी महिमा। केते राग भरी स्यों कहियन, केते गावण हारे। अनेकां राग ने परिवारां दे समेत। रागां दा परिवार किन्ना क है, की है? गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे रागमाला जो बाणी है ਉਹਦੇ सब कुछ दस दिता गया। प्रथम राग भैरव वै करी, पहला सिरमौर मुखी राग ते भैरव है। भारत दे दो तरह का संगीत प्रचलित है, उत्तरी भारत का संगीत और पूर्वी भारत का संगीत। गायन दे और साजां दे भी अंतर है, लेकिन रागां दे नाम करीबन करीबन इको ने। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है कि पूर्वी भारत दे जिथे भैरव ने सिरमौर मन लिया है, उत्थे दक्षिण भारत ने श्री राग नूं सिरमौर मन लिया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे असीं देखदे हां कि जिथे रागां दे बाणी शुरू होंदी है, उत्थे पहला राग श्री राग है, पर रागमाला दे प्रथम राग भैरव राग है। प्रथम राग भैरवे करी। और ये दोवें तरह का संगीत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे मौजूद है। असी देखते हैं अनंत गौड़ी राग के जिहड़े शब्द ने उन्हां दे उत्ते साफ लिखिया हुंदा है गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। बई ये जिहड़ी गौड़ी है ये पूर्व दी गौड़ी गावणी है, जो उत्तर भारत दे पूर्व दे गौड़ी राग गायन किया जाता है वह गायन करना है, दक्षिण का नहीं। फिर असी ऐसा भी देखते हैं कि
ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ਦੇ तमाम ਇਹ ਰਾਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਤੇ ਭੈਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਭੈਰੋ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋਵੇ ਕਰੀ, ਪੰਜ ਰਾਗਣੀ ਸੰਗ ਉਚਰੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ, ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੇ ਬੰਗਲੀ, ਪੁਨ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਬਈ ਬਾਰੀ, ਇਹ ਭੈਰੋ ਕੀ ਪਾਂਚੋ ਨਾਰੀ। ਇਹ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੈਰੋ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 10 20 18 10 20 18 10 28 ਔਰ 20 ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ 48 ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਭੈਰੋ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਰਾਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਗ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। तो ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈਆਂ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋ ਰਾਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਗ ਦੁਆਰਾ। ਗਾਵੇ ਤੋਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੈਸੰਤਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ 2 ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਾਵਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ मीठा लागे नाम पदार्थ नानक मांगे। हे प्रभु मैं नाम दा पदार्थ इस वास्ते मंगदा कि तेरी रजा चंगी लगे, तेरा भाणा चंगा लगे। जब किसी बंदे नूं नाम दे च रस मिलदा है या नाम दी प्राप्ति होंदी है तो उसकी मूल पहचान है कि वह रजा दे च राजी रहिंदा है, हुक्म दे च राजी रहिंदा है, भाणे दे च राजी रहिंदा है। तो प्रथम ते सतगुर ये कह रहे हैं कि ये पाउण, ये पानी, ये वैसंतर, हे अकाल पुरख तेरी रजा दे च ने, तेरे हुक्म दे च ने, तेरे हुक्म दी अदूली नहीं कर सकते। कोई मनुख ये आखे कि मैं बलदी हुई अग नूं ठंडा रखना है, उहदे च सीत मिले, बर्फ की तरह ठंड मिले बलदी हुई अग्नि दे, ऐसा हो नहीं सकता। हुक्म है, मर्यादा है, अग्नि दे चों ते तपश ही मिलेगी। और कोई मनुख ये आखे कि बर्फ का ढेर होवे ते उहदे कोल मैं बैठा ते मैनू तपश मिले, गर्मी मिले, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु की बनाई हुई अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा नू, उस रजा नू, उसदे भाणे नू मेटना बदलना मनुख की समर्था तो परे दी गल है, जबकि मनुख का स्वयं ढांचा ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਣਿਆ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਤੇ ਪੌਣ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। तो ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲਣਾ। तो ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ, ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਝਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਸਾਗਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਅਗਨੀ ਦੇ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਵੈਸੰਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪੌਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਪੌਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅਗਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੌਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪੌਣ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇਂ ਤੋਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਪੌਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੇ ਕੀਤੋਨ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਜਦ ਕੋਈ ਭਗਤ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹ ਜੁਆਰੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, ये जो धर्म राज हे प्रभु तू बनाया है,
ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ। ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जैसे जैसे मनुख कर्म करता है, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, शरीरक कर्म, वैसे वैसे उसके अंदर संस्कार बनते हैं और ये संस्कार चित्र गुप्त है, ये संस्कार गुप्त लेखा है जिन्हों हर बंदा इस बाहर की अख नाल नहीं पढ़ सकता, अनुभव की अख नाल ही पढ़िया जा सकता है। तो साहिब कहते हैं ये विधान भी है परिपूर्ण परमात्मा तू बनाया है कि जीवां दा जो लेखा है गुप्त ढंग नाल जो है लिखिया जाता है और जिस विधि द्वारा लिखिया जाता है, जिस ढंग नाल लिखिया जाता है, ये चित्र गुप्त भी है परमात्मा तेरी रजा दे च है, तेरे भाणे च है, तेरे गीत गा रहा है। गावें चित्त गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। जिन्हां लेखियां दी धर्म द्वारा विचार कीती जाती है, वो गुप्त लेखा जो चित्र गुप्त लिखते ने जीवां दे, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇਂ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ जो शोभनीक ने तेरे सवारे हुए ने, तेरे शिंगारे हुए ने। कुछ ऐसियां आत्मावां ने जो परमात्मा द्वारा सवारियां गईयां ने, शिंगारियां गईयां ने, जिन्हां नूं असीं देवते आखदे हां। साहिब कहंदे ने ये जगत दे सुभाएमान ने ते तेरे दर दी शोभा ने, तेरे शिंगार ते सवारण दे कारण करके तेरी महफिल दा शिंगार ने। तो महाराज फरमान करते ने गावें ईश्वर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गा रहे ने तेनू विष्णु जी, ब्रह्मा जी, अनंत देवियां जो शोभनीक ने ते तेरे सवारे हुए ने, शिंगारे हुए ने। गावें इंदासन बैठे देवतियां दर नाले। अपने सिंहासन ते विराजमान होके इंद्र देवता भी हे प्रभु तेरे गीत गा रहे हैं। भाव ए इंद्र, ए मेघ मंडल, ए बरखा भी तेरी रजा दे च है, तेरे भाणे दे च है, तेरे हुक्म दे च है। तो जो तेरी रजा दे चल रहे ने वो तेरे गीत गा रहे ने। जो तेरी रजा दे चल रहे ने मनुखा नूं प्रेरणा मिल रही है तेरी रजा दे च रहण दी, तेरे गीत गाण दी। तो साहिब कहंदे ने सिंहासन ते विराजमान ए इंद्र भी देवतियां दे समेत तेरे गीत गा रहा है, तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावें सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। समाधियां ला ला के सिद्ध लोग भी तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने और उन्हां दी सिफतो सलाह गायन दा ढंग है समाधि। गावन साध विचारे। साध जन भी तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने ते उन्हां दी सिफतो सलाह गायन करन दा ढंग है विचार, धर्म ग्रंथां दी विचार। उन्हां नूं पढ़ना, सोचना, विचारना, जिंदगी दे उस विचार नूं धारण करना, ढालना। हे परिपूर्ण परमात्मा
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਵਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਸਮਾਧੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ ਅਨੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਂਝ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਝ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੋ ਅਗਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ तमाम ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। तो ये धार्मिक मनुख की पहचान है। धार्मिक मनुख ते तत्ती तवी ते बैठ के भी समाधि चाहुंदा है, पर संसारी मनुख ते फुल्लां दी सेज के बैठ के भी तरह तरह की समस्या दे फसिया रहिंदा है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की मूर्ति साडे सामने है कि वो तत्ती तवी ते बैठ के भी कहंदे ने, तेरा भाणा मीठा लागे नाम पदार्थ नानक मांगे। तो तत्ती तवी है, थल्ले अग बल रही है, ऊपर गर्म गर्म रेता सीस दे पाया जा रहा है, पर वो समाधि दे ने। अज तक मृगशाला ते बैठ के, शेर दी खल ते बैठ के, तरह तरह दे कलीन दे उत्ते बैठ के समाधि लाण वाले जोगी ते देखे सन, पर संसार विच एक ऐसा जोगी आया, एक ऐसा सिद्ध, एक ऐसा समाधि लीन गुरु पुरुषोत्तम अवतार गुरु अर्जन देव जी, जिसने दसिया कि अगर वाकई समाधि है और समाधि च मनुख जी रहा है तो ये समाधि तत्ती तवी ते भी लग सकती है, उबलदी देग दे भी लग सकती है। संसार दे इतिहास दे खास करके धार्मिक इतिहास दे एक महान अजूबा होया और गुरु अर्जन देव जी महाराज की एक अदुੱਤੀ देन कि जो समाधि दे जी रहा है वो तत्ती तवी ते भी समाधि दे है, पर जो समस्यावां दे जी रहा है वो फुल्लां दी सेज दे उत्ते भी उलझिया ही रहेगा अपनी समस्यावां दे। तो साहिब कहंदे अनंत समाधि लीन सिद्ध पुरुष तैनू गा रहे ने, समाधि द्वारा गावन साध विचारे कि अनगिनत साधु जन विचार कर करके सोच सोच के तैनू गा रहे ने। उन्हां दी गावणी दा ढंग है सोचना ते सिद्धां दा गावन दा ढंग है समाधि। हे परिपूर्ण परमात्मा, अपने अपने ढंग नाल इस तरीके नाल तेरी उस्तति कर रहे ने, तेरे गीत गायन कीते जा रहे ने। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। गा रहे ने तैनू जति, जिन्हां ने जत धारण कीता है, अपने इंद्रियां नू काबू कीता है। जति तो मुराद अखां द्वारा गलत नहीं वेखना, जबान नाल गलत नहीं बोलना, कन्ना नाल गलत नहीं सुनना, दिमाग नाल गलत सोचना ही नहीं, हत्थां नाल गलत करना ही नहीं, पैरां नाल गलत मार्ग ते चलना ही नहीं। जिस मनुख ने अपने तमाम इंद्रियां नू काबू च कर लिया है, उन्होंने कह रहे ने जति। वास्तविक ओही जति है।
तो पातशाह दा फरमान कि गा रहे ने कोई ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। तमाम ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ हे परिपूर्ण परमात्मा ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। भगत नामदेव जी महाराज ਦਾ फरमान कि 10 बैरागन मोह बस कीनी पंचों का मिटनाओ 70 दोए भरे अमृतसर बिख को मार कडाऊं पाछे बाहर न आवन पाऊं। ये 10 बैरागना ਉਹ बैरागन ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ बैरागन ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 10 ਇੰਦਰੇ ਦਰਅਸਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ, ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਤੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ तमाम ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। हे परिपूर्ण परमात्मा ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦਾਨੀ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ, ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ, ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦਾਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਅਨੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜੋ ਵਸੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ हर वक्त शुक्राने च होवेगा और हाथ जोड़ के आखेगा हे प्रभु मेरी पात्रता ते कुछ भी नहीं, मेरी योग्यता ते कुछ भी नहीं, तू मेरी योग्यता तो वध दिता है, ज्यादा दिता है। तो संतोखी संतोखमई बिरती द्वारा तैनू गा रहा है। संतोष नू सामने रख के हे अकाल पुरख वो तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदां नाले। जुगा जुगांतरा तो रिखी जन पंडित जन तैनू गा रहे ने आधार बना के वेदां नू। वेदां द्वारा तेरी उस्तति कर रहे ने, तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने। दिन भर वेदां नू पढ़ना है, पढ़ाना है। ते वेदां नू पढ़ना ते पढ़ाना मैं इस वास्ते कि तेरे नाल जुड़ सकीए, तेरे नाल जुड़न दा आनंद माण सकीए, रस मिल सकीए। जुगा जुगांतरा तो अनंत काल तो पंडित जन वेदां दे समेत वेदां नू आधार बना के हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहे ने। इस तरह दे पंडित, इस तरह दे ऋषि जो वेदां नू उच्चारण कर करके तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਗੌਤਮ ਦੀ ਨਾਰ ਅਹਿਲਿਆ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਤੇ ਅਹਿਲਿਆ ਦੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਦੀ। इस तरीके दे नाल पुराणक प्रसंग अनंत ने कि देवलोक दे देवते भी अणगिणत इस्त्रियां ते मोहित होए। तो इस तरह दियां मोहणियां जो देवतियां नूं भी मोहित कर लैंदियां ने, मनुखां नूं भी मोहित कर लैंदियां ने। पाताल लोक दे वासी जो ने जीव उन्हां नूं भी मोहित कर लैंदियां ने। ऐसियां मोहणियां भी हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रही ने, तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। गावें मोहणियां
मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। दरअसल मोहनी उदों ही परमात्मा दे गीत गा सकेगी जद उसनूं पता चले कि मेरा ये मनमोहन चेहरा, मेरा ये सुंदर स्वरूप परमात्मा दी देन है। उस चित्रकार दा चित्रिया होया ये चित्र है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते ने, रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल घट सोए। प्रभु दी जोत तो बिना कोई रूपवंत हो नहीं सकता, पर कोई मान करे उसदी जोत दा ख्याल एक पासे रख के महज अपने रूप दा ही मान करे तो महाराज कहते ने, जे जाने हो जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। वो तो फिर बिष्टा दा कीड़ा बनेगा जिन्हों अपने रूप दा मान हो गया। तो ये सुंदर स्वरूप किसे अरूप दी देन है, किसे अरूप दे हत्थां दी बरकत है। साहिब कहते ने, इस तरह दियां सियाणियां मोहनियां इस्त्रियां जिन्हां कोल सुंदर स्वरूप है, हे अकाल पुरख, जो तिन लोकां दे जीवां नूं मोहित कर लैंदियां न, वो भी तेरे ते मोहित होईयां ने, वो भी तेरे गीत गा रहीआं ने, वो भी तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। गावें मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। 68 तीर्थां दे समेत हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे उपाय होए, तेरे पैदा कीते होए रतन जो 9 किस्मां दे मने जाते ने। पुखराज है, नीलम है, जवाहर है, मूंगा है, पन्ना है, मोती है। ये वो पत्थर ने जिन्हां नूं कहंदे ने रतन, चमकदे हुए पत्थर, महान पत्थर। और इन्हां दे चमक ते दमक नूर हे परिपूर्ण परमात्मा तेरा दिता होया। और एक ऐसा हीरा जिन्हों मुगल शहनशाह ने कह दिता सी कि कोहे नूर है। ये ते पहाड़ां दा नूर है, ये ते पत्थरां दा नूर है। अज एक कोहे नूर हीरा मौजूद है जगत दे। तो परिपूर्ण परमात्मा इस तरह दे जिहड़े तू नूर पैदा कीते ने हीरियां दे, पन्नियां दे, नीलम दे, पुखराज दे अंदर, मोतियां दे अंदर, हे परिपूर्ण परमात्मा ये भी तैनू गा रहे ने, ये भी तेरी रजा दे मुताबिक चमके ने, बने ने। या कोई हीरे नू वेख के हे परमात्मा तेरी सिफतो सलाह कर रहा है कि तू पत्थर दे अंदर नूर पा दिता, तू नीलम नू इतना सुंदर बना दिता, तू पुखराज दे अंदर चमक पैदा कर देती, तू मोतियां दे अंदर चमक ते दमक पैदा कर देती, तू पत्थरां दे अंदर रोशनी पैदा कर देती। कोई इन्हां नू आधार बना के तेरे गीत गा रहा है, ते कोई तीर्थां नू आधार बना के हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहा है। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। साडे देश दे गालबन सनातन मत द्वारा ऐसे 68 स्थान मन्ने जाते हैं जिन्हां नूं कहंदे ने तीरथ। तीरथ तो मुराद तट, ओ तट जिथों मनुख नदी नूं पार करदा है, दरिया नूं पार करदा है। तो तीरथ ते ओही वड्डा है, ओही महान है जिथे बैठ के परमात्मा दी याद आवे। और कबीर दे कथन अनुसार तीर्थां दे जन्मदाते संत जन ने। संत दा किधरे जन्म होवे तां ओ जन्म स्थान तीर्थ हो जाता है। संत किधरे बैठ के तप करे तो तप स्थान तीर्थ हो जाता है। संत किधरे शहादत दे देवे तो जिथे वो शहादत देंदा है, जिथे खून डुलदा है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। इस वास्ते भगत कबीर कहते, कहत कबीर हो भया उदास तीर्थ बड़ा कि हर का दास। मैं ते उदास हो गया, हे प्रभु तीर्थ वड्डा है कि हरि दा दास वड्डा है। समझ आ गई है हरि दा दास वड्डा है, क्योंकि जितने तीर्थ ने ये हरि दे दासां दे कदमां तो पैदा होए ने। जपीश्वर ते तपीश्वर लोगां दी देन ने ये 68 तीर्थ। तो साहिब कहंदे ने ये तरह तरह दे रतन और ये 68 तीर्थ हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहे ने। भाव कोई 68 तीर्थ ते रतन इन्हां दे आसरे ते इन्हां नूं नाल लैके परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहे है, तेरी सिफतो सलाह कर रहे है। गावें जोध महाबल सूरा गावें खानी चारे। गा रहे ने तेनू जोधे महाबली सूरमे ते चारे खानियां भी तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। किहड़ियां चार खानियां? खान जिथों कुछ पैदा होवे,
ਕੁਝ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਤੂਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ, ਕੋਇਲਾ ਇਤਿਆਦਿ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਹੈ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ: ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸਵੇਤਜ, ਉਤਭੁਜ। ਅੰਡਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਹੈ ਅੰਡੇ। ਕਰੀਬਨ ਜਲ ਜੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਛਲੀਆਂ, ਕਛੂਏ, ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਪਕਸ਼ੀ ਜਗਤ ਹੈ, ਨਭ ਜੰਤੂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਅੰਡੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਖਾਣ ਹੈ ਜੇਰ, ਪੇਟ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜੇਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਤਜ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਚੜ, ਜੂਆਂ, ਚਮ ਚਿੱਚੜ ਇਤਿਆਦਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਵੇ ਨਾ ਤੋ ਮੈਲ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਜੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਉਤਭੁਜ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਮਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ। ਕੋਈ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਗਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ। ਗਾਵੇਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੰਡ ਟੋਟੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਮੰਡਲ ਕਹੀਏ ਚੱਕਰ, ਵਰ ਭੰਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ, ਧਰਤੀਆਂ, ਟੁਕੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵ। ਕੋਈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੇ ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਤੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ? ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਰਸ ਦੇ ਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਰਸ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀਏ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸ ਹੈ। ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਚ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਕੌੜੀਏ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ, ਸਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੂ ਬਹੂ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਰਸਾਲ ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ
कि ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਕੌਣ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ? ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿਰਮੌਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਅਨੰਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। हे परिपूर्ण परमात्मा, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। हे परिपूर्ण परमात्मा, ਅਨੰਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੈਚਲ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਸੀ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ, ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨੈਚਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ हे ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ।
ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੋਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਰਮੌਰ ਹੈ ਸੰਗੀਤ, ਗੀਤ, ਨਾਦ। ਔਰ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਮੰਡਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ।